મથુરામાં શ્રીનાથજી, ગોકુળમાં શ્રીનાથજી, યમુનાજીને કાંઠે રમતા રંગીલા શ્રીનાથજી, રંગીલા શ્રીનાથજી, અલબેલા શ્રીનાથજી, વલ્લભ કુળના વાલા બોલો રંગીલા શ્રીનાથજી. મધુવનમાં શ્રીનાથજી, કુંજનમાં શ્રીનાથજી, વૃંદાવનમાં રાસ રમતા રંગીલા શ્રીનાથજી, નંદગામ શ્રીનાથજી, બરસાને શ્રીનાથજી, કામવનમાં ક્રીડા કરતા રંગીલા શ્રીનાથજી. दानगढ़ श्रीनाथजी, मानगढ़ श्रीनाथजी, साकड़ी खोरे गोरस खाता रंगीला श्रीनाथजी, संकेतમાં श्रीनाथजी, वन वનમાં श्रीनाथजी, ગહવર વનમાં રાસ રમતા રંગીલા શ્રીનાથજી. ગોવર્ધનમાં શ્રીનાથજી, મારગમાં શ્રીનાથજી, માનસી ગંગામાં મન હરતા રંગીલા શ્રીનાથજી, રાધાકુંડ શ્રીનાથજી, કૃષ્ણકુંડ શ્રીનાથજી, ચંદ્ર સરોવર ચોકે રમતા રંગીલા શ્રીનાથજી. વૃક્ષ વૃક્ષ શ્રીનાથજી, ડાળ ડાળ શ્રીનાથજી, પત્ર પત્ર ને પુષ્પે રમતા રંગીલા શ્રીનાથજી, આન્યોરમાં શ્રીનાથજી, ગોવિંદ કુંડ શ્રીનાથજી, અપ્સરા કુંડે આનંદ કરતા રંગીલા શ્રીનાથજી. गली गली श्रीनाथजी, कुंज कुंज श्रीनाथजी, सुरभि कुंडे स्नान करता रंगीला श्रीनाथजी, मंदिરમાં श्रीनाथजी, पर्वत पर श्रीनाथजी, जतिपुराમાં प्रकट बिराजे रंगीला श्रीनाथजी. બિલછુંબનમાં શ્રીનાથજી, કુસુમ ખોર શ્રીનાથજી, શ્યામ ઢાકમાં ઠાક આરોગે રંગીલા શ્રીનાથજી, રુદ્રકુંડ શ્રીનાથજી, હરજી કુંડ શ્રીનાથજી, કદમ કંડીમાં ક્રીડા કરતા રંગીલા શ્રીનાથજી. ગામ ગામ શ્રીનાથજી, ઠામ ઠામ શ્રીનાથજી, ગુલાલ
श्री भागवत भक्तियों को पाप से श्री भागवत भगवान की आरती श्री अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब चोरित गाने हारा श्री अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये शुभ सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभुदिभिः वैशिला वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तदहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते
अद्येव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कपवात प्रीतये कंठावरो धनविधो स्मरणं कुतस्ते वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरे श्रवणप्रकारे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् नमस्ते सारस्वतीं देवीं गौरवाणीं प्रचारिणीं निर्विशेषसौम्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे विराजे घनश्याम राधे राधे कमली वाले की महफिल सजी है कमली वाले की महफिल सजी है कमली वाले की महफिल सजी है कमली वाले उनकी महफिल का झूमर सजा है उनकी महफिल सजा है उनकी महफिल का झूमर सजा कमली वाले की महफिल से भक्त जन तुम अगर चाहते हो जन तुम अगर चाहते हो भक्त जन तुम अगर चाहते हो वृंदावन की निवाल ओ मेरी झोली भी सरकार भर दो मेरी झोली भी सरकार भर दो
मेरी झोली भी सरकार भर दो। मेरी झोली भी शो आपने सबकी झोली भरी है। आपने सबकी झोली भरी। मीराबाई नरसैयो कोनी कोनी झोली नहीं भरी। आपने सबकी झोली भरी। खफा बनकर रजा बनकर अदा बनकर मेहरबानी। खफा बनकर रजा बनकर अदा बनकर मेहरबानी। जय हो निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे ए श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। ए श्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। जय हो पर पीड़म नटवर वपु करयो करितार विव्रतवासः कनककपिशं जयन्तीं कमाला रंध्रादर्शुदया बोलिए बाल कृष्ण लाल की गिरिराज धरण की जय। सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्यं समाश्रये। ભગવાનના વિવાહ થયા છે। એકના અનેક રૂપ ધરનારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ગોપીજનો ને બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યો છે, પણ અષ્ટભટ્ટરાણી એને બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યો નથી, એને પત્ની તરીકે સ્વીકાર્યા। આ તફાવત છે। કારણ કે એમાં તફાવત શું હતો? ગોપીજનો એ પોતાને સ્ત્રી માનતી નહોતી, એ કેવળ ભગત માનતી હતી, અને રૂકમણી વગેરે અષ્ટભટ્ટરાણી એ પોતાને સ્ત્રી માને છે। હા, આચાર્ય ચરણે કહ્યું છે કે અમારા પરમ વૈષ્ણવ હોય એ કોઈ દી નર કે નારીના ભેદ જોતા નથી, એને પરમ વૈષ્ણવ કહેવાય। આ નર છે
તો મારે આની અરે સંબંધ કેમ રાખવો, આ નારી છે તો આને અરે મારે સંબંધ કેમ રાખવો, એવું પરમ વૈષ્ણવો જોતા નથી. મહારાજ રૂકમણી સાથે માધવપુરની અંદર માંડવા નાખ્યા છે પ્રભુ, અને ત્યાં વિવાહ થયો, સંપન્ન થયો. માધવપુર ક્યારેક જાઓ તો માધવ રાયના દર્શન કરજો. બીજી એક વાત કરું કે આપણે ત્યાં ઘણી બધી યાત્રાઓ લોકો કરે છે, પણ ઘણાને હજુ જ્ઞાન નથી. અમારે આ બધા ભલે ને શૈલેષભાઈ બધા કથા સાંભળતા, કેટલાય હજારો લોકો ભેગી કથા કરતા હશે, પણ હમણાં એક પ્રશ્ન પૂછું ને પિન્ટુભાઈ, કે ભગવાન શ્રી હરિ પોતાના પત્ની સાથે આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં ક્યાં બિરાજે છે? ભગવાન પત્ની સાથે ક્યાં બિરાજે છે? લોકો આટલી યાત્રાઓ કરે ને તો લોકોને ખબર જ નથી કે ભગવાન પત્ની સાથે ક્યાં બિરાજે છે. રૂકમણી સાથે આપણા સૌરાષ્ટ્ર. એનો અર્થ એ છે કે લોકો જાત્રા કરવા નહીં, ફરવા જાય છે. જાત્રા કરવા જાતા નથી, ફરવા જાય છે લોકો. બે જગ્યાએ ભગવાન રૂકમણી સાથે સૌરાષ્ટ્રમાં બિરાજે છે. એક પ્રાચી તીર્થમાં, ત્યાં તમે જાઓ એટલે પાણી ભરાઈ જાય. ક્યારેક તો દર્શન ન થાય, ચોમાસામાં દર્શન ન થાય. અમે ને તેજસને આપણે દર્શન કર્યા હતા, ખબર ગોઠણ ગોઠણ પાણીમાં. ઠાકોરજી પ્રાચીમાં બિરાજે છે, અને એક દામોદર કુંડમાં જે ભગવાનનું મંદિર છે ત્યાં ભગવાન રૂકમણી સાથે બિરાજે છે. માધવપુરમાં લગ્ન ભલે થયા પણ મૂર્તિ રૂકમણી સાથે નથી. ત્રીજી જગ્યાએ ભગવાન રૂકમણી સાથે હતા પણ બે માણસને ભળ્યું નહીં, એટલે રૂકમણી ડુંગર પર ચડી ગયા અને ભગવાન નીચે રહી ગયા. ગરમ પાણીના કુંડ છે, ત્યાં પણ ભગવાનના દર્શન થાય, પણ એકલા. બાપુ તુલસીશ્યામ, ભગવાનના રૂકમણી ખરા પણ નોખા છે, ભેગા નથી. બીજું દ્વારિકાધીશ પણ એકલા છે, ત્યાં પણ રૂકમણી નથી. રૂકમણી આઘા બેઠા છે દરિયા કિનારે, હે ને? હા, દ્વારકાથી આગળ. હા, ત્યાં પણ આઘા. રૂકમણી માતા મંદિર. ભગવાન રામાનુજાચાર્ય રંગનાથજીના મંદિરે ના ઓટલે બેઠેલા ને વૈષ્ણવોના ચાર ધામ છે, બદ્રીનારાયણ, દ્વારિકાધીશ, જગન્નાથજી, અને ચોથું ધામ ત્રિચિનાપલ્લી ખાતે શ્રીરંગમ ક્ષેત્ર એ વૈષ્ણવનું ધામ છે. બીજું કે દશરથજી કોની પૂજા કરતા હતા? શ્રી રંગનાથ પ્રભુની. દશરથજી એની પૂજા કરતા હતા. બદ્રીનાથ પાસે કેદારનાથ ઉત્તરમાં, જગન્નાથ પાસે કાશી વિશ્વનાથ પૂર્વમાં, રંગનાથ પાસે રામેશ્વર દક્ષિણમાં, અને દ્વારિકાનાથ પાસે સોમનાથ પશ્ચિમમાં. તો રામાનુજાચાર્યજી એ બેઠા હતા, ત્યાં એક ભાઈ એક બેનના માથે છત્રી ધરીને ચાલતા હતા. રામાનુજાચાર્યએ એમના શિષ્યને પૂછ્યું, આ કોણ છે? શિષ્યએ કહ્યું કે જે ભાઈ છત્રી ધરી રહ્યા છે ને એ આ નગરના શેઠ છે, પણ એ બેન ના ઉપર છત્રી કેમ ધરી રહ્યા છે? શિષ્યએ કહ્યું, એ શેઠ આ બહેનની પાછળ એટલા તો બધા પાગલ બન્યા છે. રામાનુજાચાર્યએ ભાઈને બોલાવ્યા, પૂછ્યું
તમે આ બેનના માથે છત્રી કેમ ધરો? શેઠે કહ્યું, આ બેનનું રૂપ છે એ તડકામાં કરમાઈ ન જાય એટલા માટે છત્રી રાખું, કારણ કે એ સુંદર છે. રામાનુજાચાર્ય પૂછ્યું, આ બેન કરતાં પણ વધારે સુંદર રૂપ જો તમને બતાવું તો? એના કરતાં પણ વધારે સુંદર રૂપ તમને બતાવું તો તમે આ બેનને છોડી દેશો? શેઠે કહ્યું, ચોક્કસ, એમાં શું, મૂકી દઉં. રામાનુજાચાર્યએ ભાઈને કહ્યું, તમારે આજે શ્રીરંગમ ભગવાનની આરતી ઉતારવાની છે. શેઠ તૈયાર થઈ ગયા, આરતી ઉતારવા આવ્યા. રામાનુજાચાર્યએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે આપનું જે સૌંદર્ય છે એ પૂરેપૂરું આ શેઠને બતાવો, કારણ કે આ ભાઈ સૌંદર્યના રસિયા છે. એને આપના તરફ ખેંચવો હશે તો સુંદરતા બતાવીને જ ખેંચી શકાય. આ ભાઈ સૌંદર્યના ઘરાક છે અને આપની પાસે સૌંદર્ય છે, એને સૌંદર્યની અનુભૂતિ કરાવો, આપની તરફ ખેંચો. રામાનુજાચાર્ય એવી વિભૂતિ હતા કે એમની વિનંતી ભગવાને સ્વીકારી છે. ભગવાને પોતાનું સૌંદર્ય પ્રગટ કર્યું ત્યારે એ શેઠ મોહિત થઈ ગયા. રામાનુજાચાર્યને કહ્યું, મહારાજ, ખરું સૌંદર્ય શું કહેવાય? હા, એની મને આજે ખબર પડી. હું જેને સૌંદર્ય માનતો હતો એ તો આની આગળ કશું જ નથી. ઉકરડો છે મહારાજ. શેઠે રામાનુજાચાર્ય પાસે દીક્ષા લીધી અને રામાનુજ સંપ્રદાયના એ શેઠ મટી આચાર્ય બન્યા. આ કથા ભગવાન શ્રી હરિ એનું સૌંદર્ય છે. હવે એવું સૌંદર્ય એ રૂકમણીએ ખાલી સાંભળ્યું હતું. રૂકમણીએ ખાલી સાંભળ્યું હતું, એમને ભગવાનને જોયા નહોતા, દર્શન નહોતા કર્યા. રૂકમણીએ સાંભળેલું ને સાંભળેલું હતું અને છતાં પણ એને વિશ્વાસ હતો ભગવાનના સૌંદર્ય ઉપર. અને એ સૌંદર્ય એમણે કોની પાસે સાંભળ્યું? નારદજી જેવા ઋષિઓ ભીષ્મક રાજાને ત્યાં પ્રવચનો કરવા આવે એની પાસેથી સાંભળ્યું છે. ભગવાનને રૂકમણી સાથે વિવાહ થયા પછી એવું થયું કે દ્વારિકા આવ્યા ત્યારે દેવકીજી વગેરે કહે છે, એલા તું પરણીને આવ્યો, અમે તો તારા લગ્ન જોયા નહીં, અમને તો લાભ મળ્યો નહીં. હા, અને કહેવાય છે પછી માતાઓ, ભગવાન કૃષ્ણના બધા જ માતાઓ દેવકી વગેરે વસુદેવને શાસ્ત્રમાં આધાર મળે છે. 7 પત્નીઓ હતા બાપુ. વસુદેવજીને 7 પત્નીઓ, 7 માતાઓ ને આનંદ આપવા ભગવાન કૃષ્ણ છે એ ફરીવાર એમણે વિવાહ એટલે ફૂલહાર કર્યા હશે, કઈ વારા ઘણીએ ફેરા તો ફરાય નહીં. એક વખત 7 ફેરા પછી પૂરું થઈ ગયું. આપણે ત્યાં તો નિયમો આપ્યા છે. અત્યારના માતાઓ બહેનોને આવા નિયમો કહીએ ને તો બહુ ખોટું લાગે, પણ શાસ્ત્રના મત પ્રમાણે પહેલી વખત લગ્ન થાય અને ધર્મરૂપી 7 ફેરા ફરીને આવે એને ધર્મપત્ની કહેવાય. અને પછી કોઈ કારણોસર એ છૂટા પડી ગયા કે જતા રહ્યા કે જે થયું તે પુનઃ વિવાહ કરવા પડે, એ બધા વિવાહને ભોગ વિવાહ કહ્યા છે. તફાવત છે આપણે ત્યાં, એટલે એમને ધર્મપત્ની કહ્યા. હા, ભગવાન દશરથજીએ યજ્ઞ કર્યો ને, પુત્ર કામેષ્ટિ યજ્ઞ, તો બેઠું તું કોણ? કૌશલ્યા. સુમિત્રા કે કઈ કઈ નહોતા બેટા, એ બંને ભોગ પત્નીઓ હતા. હા, રામેશ્વરની સ્થાપના કરવી હતી અને જો ભગવાન છે ને એ કેવા નિયમો પાળે છે અને ભગવાનના પત્ની પણ કેવા નિયમો પાળે છે એ આપણને બધાએ સમજવા જેવું છે.
એ જીવનમાં ઉતારવા જેવું છે. રામેશ્વરની સ્થાપના કરવી હતી એટલે પ્રતિષ્ઠા તો કરવી પડે. હવે પ્રતિષ્ઠા કરવી પડે એટલે બ્રાહ્મણ જોઈએ. જાંબુવાને કહ્યું કે એક બ્રાહ્મણને ઓળખું છું પણ જોઈએ આવે તો. કોણ? રાવણ. એ આવે તો, કારણ કે એને મારવા તો આપણે જઈ રહ્યા છીએ. હવે દુશ્મનાવટ રાખે અને પૂજા કરવા પ્રતિષ્ઠા કરાવવા. રાવણ બહુ વિદ્વાન હતો. ન આવે પ્રતિષ્ઠા કરાવવા તો હનુમાનજી કે કોશિશ તો કરો. લોકોને ખબર નથી હનુમાનજી લંકામાં કેટલી વખત ગયા. એમને ઉપર છેલ્લું વાંચી લીધું. બહુ અદ્ભુત રામાયણ, આનંદ રામાયણ, કૃતિવાસન બંગલા, આ બધી જે રામાયણો છે ને, રામાયણના વક્તાએ એક રામાયણમાં સીમિત ના રહેવાય. જ્યાંથી જેટલું મળે એટલું રામાયણનું જ્ઞાન. અને ખાસ મારા ગુરુજી પૂજ્યપાદ રામચરણદાસજી કહેતા હતા, રામાયણનો વક્તા માનસ પિયુષની હોહરવો નીકળી જવો જોઈએ. અરે અરે, તો એ રામાયણની યોગ્ય કથા કરી શકે. હનુમાનજી કહે છે કે હું જાઉં સમજાય આવું, એમાં શું? હનુમાનજી કેટલી વખત ગયા લંકા? પહેલી વખત સીતાની શોધ કરવા. હવે ત્યારે પણ જો રામ જેવા ભ્રુકુટી બિલાસ જાસુ લઈ હોય, આમ આંખનો મટકું મારે ને પૃથ્વીમાં ગડબડાટ મચી જાય, એવા ભગવાનને ખબર ન હોય કે મારા પત્ની ક્યાં છે, શું કામ?